Okay, so welcome to the live session. So today we are going to learn basic things, right? So today we are going to learn the basic things and also today we are going to start the grammar. So இன்னைக்கு வந்து நாங்க படிக்க போறது basic thing and the grammar-ம் start பண்றோம். Okay? So lessons-க்கு போறதுக்கு முன்னாடி before that, did I give any homework the last class? Did I give any homework? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So என்ன homework கொடுத்தேன்? மறந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? Yes, madam. At, in, on. Yes. Oh, I asked you to make a sentence in the situation. Sentence, yes, right? Yes, ma'am. யாரு prepare பண்ணிருக்கீங்க? Anyone? No one? May I tell? Okay. I will meet at 10 o'clock. They are coming at 10:30. We are going to the carnival at night. We enjoy a party at the weekend. He is met the girl at lunchtime. She live in Kandy. We are give the vacation in April. They live in 20th century. Shall we tell me in the past? She is playing in the evening. On Mala going to Kandy on Monday. They are give me the surprise on my birthday. She went on 10th June. We met our friends on Friday evening. We are leaving on our university. Okay, ma'am. Right. So what about the others? Miss. Yeah. I go to the Kovil on Tuesdays and Fridays. Temple. Temple. Okay, miss. The book is on the table. The movie is playing on the TV. I am going to a party on Sunday. The music is playing on the radio. I always brush my teeth in the morning. My birthday is in January. My brother was born in 2012. I live in Colombo. The train leaves at 9 p.m. The meeting starts at 2:30 on Monday. We ate pizza at 8 o'clock yesterday. Thank you. Okay, so thank you. What about the others? So shall I start the lesson? Okay, so today we are going to learn nouns and article. Okay, basic things. Regularly இங்கிலீஷ்ல இருக்க அடிப்படையான விஷயத்தை நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So far we learned spoken activity 3 classes. Okay, so far நாங்க வந்து 3 spoken activity பார்த்தோம். How to greet the people, how to introduce yourself, how to get the permission, how to give the suggestion and advice, how to encourage the people. Okay, எப்படி நாங்க ஒருத்தரை என்கரேஜ் பண்றது, how to advise, இதெல்லாம் இந்த 3 கிளாஸ்ல நாங்க பார்த்தோம். Right, the basic things. Really இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற அடிப்படையான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். And also so far we learned spoken activity 3 classes. So today we are going to do grammar rule. Where I can use this grammar rule and where I can apply this noun and article. Okay, so that you have to keep silent first and keep your mic mute and listen to me very carefully. Okay?
Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, So miss. இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற பேசிக் ஸ்டஃப் தான் நாங்க இது பார்க்க போறோம். So already almost the grade 1 2 students, they know the basic structure. What is noun? Okay, what is noun? What is noun? Can anyone give the answer? What is noun? Place, Any idea? places, Okay, Naming word. right. Okay, uh, right. So there are lots of noun, you know, there are lots of noun. Noun அப்படின்னா you have to, நீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும். நவுன் அப்படின்னா பெயர் சொற்கள். சோ அதுல எல்லாத்துக்குமே இந்த உலகத்துல பெயர் இருக்கு, ரைட்? சோ நாங்க அதை டிவைட் பண்ணலாம். அனிமல்ஸ், இடங்கள், மனிதர்கள், பொருட்கள் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே, ஆனா எல்லாத்துக்கும் பேர் இருக்கு. சோ பேர் இருக்கனால தான் எங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது, ரைட்? வித்தவுட் நேம் we can identify anything? Can? yes, Yes or ma'am. no? No, Yes. miss. நோ, ஒரு பேர் இல்லாம எங்களை எதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பட் we can கேட்டகரி, நாங்க வந்து டிவைட் பண்ணலாம். லைக் அ பிளேஸ், லைக் அ அனிமல், லைக் அ பர்சன், லைக் அ திங்ஸ் அப்படின்னு எங்களுக்கு வெவ்வேறுபடுத்த முடியும் பேர்களை. ஆனா நவுன் அப்படிங்கிறது வந்து பெயர் சொல். ஓகே, சோ நவுன் என்றால் நேமிங் சம்திங், பேர் சொல்லி அழைக்கிறது. அதாவது ஒன்றை நாங்க பேர் சொல்லி அழைக்கிறது தான் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Nouns are naming words அப்படின்னு சொல்லுவோம். Nouns are naming words. Naming words are noun அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ நவுன்ல நாங்க தமிழ்ல பார்த்தா there is singular noun and the plural noun. So you know the singular அப்படிங்கும் போது ஒருமை, plural is பன்மை. ஓகே, ஒன்று என்றால் ஒருமைன்னு சொல்லுவோம், இரண்டுக்கு மேற்பட்டதை நாங்க பன்மை என்று சொல்லுவோம், ரைட்? இன் இங்கிலீஷ் singular and the plural. சோ இங்க தமிழ்ல, ஆனா இதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. தமிழ்ல வந்து நாங்க எல்லாருக்கும் பூ அப்படிங்கிறது பன்மை என்னது? சொல்லுங்க, பூக்கள். பன்மை என்னது? பூக்கள். பூக்கள். ஓகே, பூக்கள், மரம், மரம், மரங்கள், மரங்கள். ஓகே. சோ இந்த இடத்துல எல்லாமே நாங்க தமிழ்ல ஒருமை வந்து பன்மைக்கு மாற்றும் போது கல் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ இங்க தமிழ போல கல் போட்டு சொல்ல முடியாது இங்கிலீஷ்ல. So you have to keep on your mind. In English, when you are making the singular noun into the plural noun, there are different way. Right? So நாங்க வந்து தமிழ்ல மாதிரி மரம், மரங்கள், பூ, பூக்கள், விழி, விழிகள் அப்படி இந்த கல் அப்படிங்கறத வந்து போட்டு சொல்ல முடியாது. இங்கிலீஷ்ல வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். சோ எல்லா சிங்குலருக்கும் கல் போட்டு ஆட் பண்ண முடியாது. லைக் தமிழ், இங்கிலீஷ்ல ஸ்டெப் இருக்கு. ஓகே, சோ தேர் இஸ் a step 1, step 2, step 3 லைக் தட். அந்த மாதிரி முறைகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு சிங்குலர் ஃபார்மையும் நாங்க எப்படி ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு மாற்றுறது. சோ தட் அததான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். சோ டுடே we are going to study how to we can change singular form into the plural form. Okay, it's must learn this. You should know the singular plural, very very important. And அந்த singular plural வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. So you should know. ஓகே, சோ இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்கா ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம், பேசிக்கா ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதை பத்தி ஐடியா இருக்கும். எஸ் ஓ நோ? yes, ma'am. இப்ப எல்லா Yes, எல்லா yes. இப்ப நாங்க தமிழ்ல மாதிரி எல்லா ப்ளூரலுக்கும் எஸ் சேர்க்க முடியுமா? No, ma'am. நோ. சோ இந்த பேசிக்கான ஐடியாஸ் எங்களுக்கு எப்படியுமே தெரியும். சோ நேம் ஆஃப் த பிளேஸ் அப்படிங்கும் போது அதை நாங்க நவுன்ஸ் சொல்றோம். the name of the place. நான் சோ இந்த இடத்துல காட்டப்பட்டிருக்க பிக்சர்ஸ் எல்லாமே என்னது? ஒரு பொருள். ஓகே, can someone tell the names of this picture? Or the Heart, telephone, book, bag, television, radio, Where? okay, uh, Ball.
Hmm. King. Key. Queen. Oven. Pencil. Lamp. Stationery So, items. yeah. Bag. Cutters. Hmm. Key. Scissors. Hmm. Right. Thank you. Lamp. But here, Lamp. so இந்த இடத்துல Sharpener. வந்து ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே பெயர் சொற்கள் தான். ஆனா ஒரு சில படங்கள் வந்து சிங்குலரா இருக்கு, ஒரு சில படங்கள் வந்து ப்ளூரலா இருக்கு. சோ அது விளங்குச்சு அந்த பிக்சர்ல வந்து ஒரு சில படங்கள் சிங்குலரா இருக்கு, ஒரு சில படங்கள் ப்ளூரலா இருக்கு. சோ உங்களுக்கு இது ஐடியா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஓகே, so why others they can't join the WhatsApp Zoom link, the activity group? They are sending the message, they can't join the classes. Any issues there? Right. So nouns are naming words are called noun, a name of the place, things, a person and qualities னு சொல்லுவோம். So நான் சொன்ன மாதிரி தான் noun அப்படிங்கிறது வந்து பெயர் சொற்கள். So we can divide, நாங்க வந்து அதை பிரிக்கலாம், like a place, things, person and qualities அப்படிங்கறத நாங்க பிரிக்கலாம். So places அப்படிங்கும் போது எது எது குறிக்கும், எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்க? Hospital. Okay. Garden. School. Okay. School. Bank. Railway station. Person? Post office. Yes, fine, thank you. Person அப்படிங்கும் போது எது நாங்க சொல்லலாம்? Mother. Teacher. Doctor. Police. Okay. Principal, teacher. Right. Things அப்படிங்கும் போது எது சொல்லுவீங்க? Bed. Chair. Pen. Pencil. Okay. Right. Qualities Towel, அப்படிங்கும் chair. போது எது சொல்லலாம்? ஒரு qualities அப்படிங்கும் போது நீங்க அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? Smile. Dancing. Sad. Qualities? Right. So nouns are naming words மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ சிம்பிளா விஷயம் நீங்க எப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளலாம், பெயர் சொல்லி கூப்பிடுற எல்லாமே நவுன். ஸோ நவுனை வந்து நாங்க 14 விதத்துல பிரிக்கலாம். ஸோ we can divide the noun the 14. ஓகே, 14 விதத்துல நவுனை பிரிக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல வந்து நாங்க 14 படிக்க போறது இல்லை, 14மே நாங்க படிக்க போறது இல்ல. ஓகேவா? ஸோ டுடே நாங்க முக்கியமான nouns மட்டும் தான் படிக்க போறோம். So today lessons we are going to learn the important nouns. We are not going to study the 14 nouns. Only what are the nouns very very important. So today we are going to study that nouns only. So far it is clear, everyone? Any doubt? Yes, No, ma'am. ma'am. No. Sure. No. Yes, ma'am. Okay. Right. So I'm moving to next one. Examples, things already I have told you: tree, computer, bike, telephone, person, man, girl, doctor, Nihar. Places, London, museum, building, Asia. Qualities, happiness, kindness, humbleness, activities, activities அப்படின்னு சொல்லுவோம். humbleness அப்படிங்கிறது என்னது? humble அப்படின்னா என்னது? தாழ்மையான. தாழ்மையான. happiness? சந்தோஷம். kindness? அமைதி. active அப்படிங்கிறது? சுறுசுறுப்பு. சுறுசுறுப்பானவர். ரைட். உற்சாகம். சோ இது எல்லாமே இவ்வளவுதான் மனிதனோட குணங்கள், இயல்புகள் இருக்கா? qualities? No, there are so many qualities. But இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கு. ஓகேவா? So this is the example we are going to see. Let's see. It can be anything, things or noun or places or some whatever. ஆனா நவுன்ஸ்ல வந்து இப்ப நாங்க சிங்குலர் நவுன் ப்ளூரல் நவுன் அப்படிங்கும் போது சிங்குலர் ஒருமை, ப்ளூரல் வந்து பன்மை.
அப்ப பன்மையும் போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது. ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதை நாங்க ஃப்ளூரல்னு சொல்லுவோம். ஓகே. So one bowl. If you want to make it this word to the plural, so எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்க? One அப்படிங்கும் போது அது ஒருமை. அதை நாங்க plural மாத்தும் போது எப்படி சொல்லுவோம்? One bowl. Once. No. Lot Two of balls. Yes. So today Lot we of are going to balls. learn countable nouns. Countable nouns. Count. What is the meaning of count? என்றது கூட்டுறது. எண்ணிக்கை. Count அப்படிங்கிறது எண்ணிக்கை. Countable nouns அப்படிங்கும் போது எங்களால என்ன கூடியவையே எல்லாம் countable nouns அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's a plural தான் இருக்கும். There are nouns that we can count. We can have 1, 2 or 3 or more. There are nouns that we can count, right? We can have 1, 2, 3 or more. அப்படின்னா எண்ணக்கூடியது எல்லாமே கவுண்டபிள் நவுன்னு சொல்லுவோம். எப்பயுமே கவுண்டபிள் நவுன் வந்து இட் இஸ் ப்ளூரல்ல தான் இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு நாங்க ஒன் பாவிக்க மாட்டோம். ரைட்? ஸோ see 1 bowl, 2 bowls, 1 bus, 3 buses, 3 buses ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ countable noun அப்படிங்கும் போது you have to keep on your mind always countable nouns are we can count. So countable nouns always it has the plural form. Always it has plural form. எப்பயுமே அதுக்கு plural form தான் இருக்கும். So what is uncountable noun? So already you know the idea. கவுண்ட் பண்ண முடியாதது. Thank you. You know nouns are naming words, but we can divide. Okay, but how we can divide? Some nouns are we can count, some nouns are we cannot count. ஒரு சில noun வந்து எங்களால எண்ண முடியும், ஒரு சில noun எங்களால எண்ண முடியாது. ஆனா பெயர் இருக்கு. Understand? ஆனா பெயர் இருக்கு. அதனால தான் நாங்க இதை டிவைட் பண்ணிக்கொள்ளும். So uncountable nouns, they are nouns that we cannot count. எங்களால எண்ண முடியாதவை. We usually treat uncountable noun as a singular form. நாங்க எப்பயுமே uncountable noun வந்து singular formக்கு தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். For an example, salt, water. Water we can count? No ma'am. Okay. எங்களால எண்ண முடியாது. தண்ணி எண்ண முடியாது, உப்பு எண்ண முடியாது. And also தலைமுடி எண்ண முடியுமா? Can anyone? No No. ma'am. No. So எண்ண முடியாதவை எல்லாமே uncountable noun. It's a singular தான் இருக்கும். ஓகே, இப்ப நாங்க தமிழ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தண்ணிகள் தாங்கன்னு கேட்போமா? இல்ல. No, ma'am. நோ. No ma'am. தண்ணீர் தாங்கன்னு தான் கேட்போம். ஸோ எங்களால உப்பையும் எண்ண முடியாது. It doesn't have a plural form. Uncountable noun, it doesn't have a plural form. So souls, water and சொல்ல முடியும் stars. ஓகே, அண்ட் இது எல்லாமே uncountable noun நாங்க சொல்லுவோம். So countable we can count, uncountable we cannot count. So always countable noun it has a plural form, and uncountable noun it has a singular form. You should keep on your mind. இது வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். So did you understand? இது விளங்குனதா எல்லாருக்கும்? Yes ma'am. I think some students they cannot join with this link today. I don't know because they are sending the message they can't join the class. Okay, let me check. 38% தான் வந்து 38 peoples தான் இது பண்ணிக்கிறாங்க. மத்தவங்க வந்து not connected சொல்றாங்க. Yeah, that's right. They are telling their Zoom is not working. Okay, fine. Again, I will send the link. Okay. We will carry on the class, right? Okay, miss. Okay. So here some small activity. You have to write the answer. So in the left side, they have given the nouns: cotton, sugar, meat, chocolate, bread, clock, time, cake, fuel, oil, news. So இது countable noun அல்லது uncountable noun, and you have to write the answer. You have to write the answer. Cotton is countable noun or uncountable noun? Uncountable. Sugar?
Uncountable. 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 Meat, Countable. uncountable. Chocolate, Countable. Countable, miss. how? எப்படி countable சொல்லுது? Uncountable. 1 kg, 2 kgs. நோ, நாங்க வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார் ஆஃப் சாக்லேட் தான் கேட்பாங்க. நாங்க தான் அதை வந்து என்ன முடியும்னு சொல்லுவோம். நோ, பார் ஆஃப் சாக்லேட் அப்படிங்கிறது வந்து அன்கவுண்டபிள். பார் ஆஃப் சாக்லேட் போது பான் வந்து நாங்க எங்களால எண்ண முடியாது. பிரெட், ஓகே. அப்ப நீங்க கடையில போய் பான் கேட்கும் போது அரை ராத்தல் அப்படித்தானே கேட்போம். ராத்தல், Yes, ma'am. ரைட்? லோஃப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, LOAF. சோ எங்களால One more bread, time say, ma'am. yes, L. One more time say. LOAF, right? Okay, ma'am. மிச்சத்துக்கெல்லாம் எழுதுங்க பாப்போம். It's uncountable now, no countable now. Okay, I'll give 2 minutes. Everyone write the answers and raise your hand, okay? Hello, சொல்லுவாங்க. Yes. Clock வந்து uncountable noun. Clock. என்னலாம் மிட்டாய்? Countable. Write the answer properly and please let me know, please. Think and write the answer. It's a countable noun or uncountable noun, right? Yes, Saranya. மிஸ் finish பண்ணா ஹேண்ட் மார்க் போட சொல்லுங்க. Yeah, you can tell the answer. Clock வந்து countable miss. Time uncountable. Cake uncountable. Fuel uncountable. Oil uncountable. News uncountable. Okay. Others? மிஸ் Yes. கிளாக் வந்து கவுண்டபிள், டைம் கவுண்டபிள், கேக் அன்கவுண்டபிள், ஃபியூல் அன்கவுண்டபிள், ஆயில் அன்கவுண்டபிள், நியூஸ் கவுண்டபிள். News. நியூஸ் Newspaper. Newspaper news. is countable or uncountable? நியூஸ் Countable. Countable. Uncountable. Newspaper mean we can count, right? Count. Right. Ma'am, clock is countable. Mm. Cake Quickly. countable. Fuel countable. Oil countable. Newspaper is countable. Okay, when you are giving the answer, please make sure the background noises, okay? Kindly consider that, okay? So when you are giving the answer, just make your background noises. Ask them to don't make the noises, okay? Okay, thank you. So now let's see. பொதுவாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் in English, தமிழ்ல நீங்க உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க, right? So in English, what are the vowels and what are the consonant? எது vowels, எது consonant? வவல் சொன்னா Vowels வந்து உயிர் உயிரெழுத்து. எழுத்துக்கள் மிஸ். Consonants வந்து மெய்யெழுத்து. Okay, so in English, A, E, I, O, U, vowels. தெரியுமா Vowels. எல்லாருக்கும் முதல்?
A, E, I, O, U vowels. Okay, consonant B, C, G, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. இது எல்லாமே consonant. Okay, you have to memorize this. இது எல்லாரும் பாடமாக்கி கட்டாயம் உங்களுக்கு இது நினைவுல இருக்க வேண்டிய உண்டு. So you can search the notes or you can see the notes. இது எப்பயுமே உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கணும். Okay, so A, E, I, O, U vowels தெரியும். பேசிக் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும். A, E, I, O, U அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்க and a அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணுவோம். Do you know that? Yes, ma'am. தெரியுமா இது? Yes, ma'am. Yes, you know that, right? Okay. ஆனா வவல்ஸுக்கு முன்னாடி முன்னாடி மட்டும்தான் எங்களுக்கு n யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஆர்டிகல் அப்படிங்கும் போது the, a and the இது மூணையும் நாங்க ஆர்டிகல்னு சொல்லுவோம். a and the எப்படியாவது நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். In foreigners they are pronouncing a basically நாங்க அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் a. Okay, and the அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். ஆர்டிகல் என்னென்ன 3 விதமான ஆர்டிகல் இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். and சாரி, மறுபடி Are you sleeping today? Okay, fine. Thank you. An elephant, an ice cream, நான் கேட்டது வந்து ஆர்டிகல் 3 இருக்கு and அது மட்டும் தான் கேட்டேன். So using article, English learners you have to consider this. So English learners வந்து முக்கியமா ஆர்டிகல் சரியான முறையில நாங்க யூஸ் பண்ணணும். It's very very important. Where you should use this where you want to use and where you want to use the. This is very important. அதாவது நீங்க வந்து ஆர்டிகலை சரியான முறையில யூஸ் பண்றது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் போடுவாங்க, எங்க போடுறது எங்க n போடுறது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதை நாங்க இன்னைக்கு பார்ப்போம் எப்படி நாங்க இதை யூஸ் பண்றது அப்படின்னு. ஓகே, சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் நவுன் சொன்ன மாதிரி சிங்குலர் அப்படின்ற 1 and the plural அப்படின்னா more than 1ன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஆர்டிகலை நாங்க வந்து இந்த லெசன்ஸ் கூடிய அடுத்து நாங்க பார்ப்போம். ரைட்? ஓகே, ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் தமிழ்ல மாதிரி எல்லாருக்கும் கல் அப்படின்னு வராது. ஆங்கிலத்துல வந்து there is a step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 இருக்கு. Okay, so now we are going to see the step 1 to make the regular nouns plural. To make regular nouns plural அப்படின்ற பார்க்க போறோம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஐடியால இருக்கும். எல்லா ஒருமைக்கும் வர ஆங்கில சொற்களுக்கு நாங்க எஸ் மட்டும் தான் சேர்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து நாங்க டு மேக் த ரெகுலர் நவுன்ஸ் plural add s to the end. ஓகே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முதலாவது முறையில வந்து பொதுவாக முடிகிற எழுத்துல நாங்க எஸ் மட்டும்தான் எட் பண்ணுவோம். முடிகிற எழுத்துல எஸ் மட்டும்தான் எட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புக், புக்ஸ். ரீட் சம்மன், ஒருத்தர் ரீட் பண்ணுங்க பாப்போம். Book, book, Books, horse, Horses. lion, lion, Wait. I ask one student, please. If you want to read, raise your hand and read properly. Yes. book, books, horse, Mm. horses, lion, lions, service, services, laptop, laptops, girl, girl. Girl, girls. Okay, so இந்த சிங்குலர் எல்லாமே நாங்க எஸ் அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணுவோம். ஆனா எத்தனை விதம் இருக்கு ஒருமை வந்து நாங்க பன்மையா மாத்துறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல.
Do you have any idea? How many steps are there? Only S? No, ma'am. How many steps are there? So this is the first one. And Books. Okay, இது வந்து S add பண்ற ஒரு step. So the second one, if the singular noun ends in, அதாவது ஒரு singular வார word வந்து S ல அல்லது double S ல அல்லது SH அல்லது CH அல்லது X ல முடியுமா இருந்தால், okay, if the singular noun ends in S, double S, SH, CH, X இதுல முடியுமா இருந்தா you have to add es to the end to make it plural. Okay, இப்படி முடியுமா இருந்தா அதை நீங்க ப்ளூரலுக்கு மாத்துறதுக்கு es அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டாவது முறை, அதாவது எஸ்ல டபுள் எஸ் சிஹெச் எஸ்ஹெச் எக்ஸ்ல முடியுமா இருந்தா கடைசியில es போடணும். கடைசியில நீங்க ப்ளூரல் மாத்தும் போது es போடணும். பஸ், பஸ்ஸஸ், லஞ்ச், lunches, okay, church, Churches. box, Boxes. Brushes. brush இது brush இது Bush. Bush. okay, last one, Texas. okay, some more example வேற சொல்லுங்க பாப்போம். watch, Fox. yes, Teacher, watch. watching. Watches. okay, what else? So bus அப்படின்னு சொல்லுவோமா இன்னொரு எஸ் போட்டு. அப்ப நீங்க ஸ்போக்கன்ல வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல பேசுவீங்களா இருந்தா. ஸோ ஸ்போக்கனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்ப நீங்க பஸ் எல்லாம் ப்ளூரல்ல சொல்றீங்க, பஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு, ஓகேவா? அதை நீங்க எப்படி சொல்வீங்க ஸ்போக்கன்ல? யூ ஷுட் நோ பஸ்டு ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு எஸ் வருமா இஎஸ் வருமா, ஹவ் ஐ ப்ரொனவுன்ஸ் தட் இஎஸ். ஓகேவா? ஸ்போக்கன்ல வந்து நீங்க பஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல நான் எஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்னா இஎஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ஸ்போக்கன்ல சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் இந்த ப்ளூரல் ஃபார்ம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே, லஞ்சஸ், தேரா, அங்க வந்து நிறைய சர்ச், நிறைய சபைகள் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். சர்ச்சுக்கு தமிழ்ல வந்து சபைகள் சொல்லலாம், கோவில்கள் இருக்கு. அதை நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்துல? ஹவு, எப்படி சொல்லுவீங்க? there are so many churches. அப்ப அந்த es வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், churches. okay, so you should know where I want to pronounce, அதாவது es அப்படிங்கறத நான் எந்த இடத்துல எப்படி ப்ளூரலுக்கு சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். so this is the second step. okay, ரெண்டாவது முறை, அதாவது மறுபடியும் once again I am telling, when the singular noun வந்து எஸ்ல அல்லது டபுள் எஸ், எஸ்ஹெச், சிஹெச், எக்ஸ்ல முடியுமா இருந்தா you should add es to and to make it plural. okay, did you understand? இந்த டேபிள் வந்து நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து மெமரைஸ் பண்ணணும். okay, so the third one, மூன்றாவது வந்து, if the nouns end with FOFE, we remove F and add VES. அதாவது சிங்குலர்ல வர ஒரு வேர்ட்ல கடைசி எழுத்து FE ல அல்லது F ல முடியுமா இருந்தா நாங்க அந்த FEOF ரிமூவ் பண்ணிட்டு VES add பண்ணணும் ப்ளூரலுக்கு மாத்துறதுக்கு. okay, we have to remove FEOF to make it plural form. we have to add VES. okay, so இது எங்களுக்கு ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம், எங்களுக்கு தெரியும். knife, what is the plural form? okay, wife, leaf, Wives. life, or lives. okay, அப்ப இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு, ஒன்று அதுக்கு மட்டும் எஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஏன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலையா?
இன்டிஷன்ல மட்டும் எஃப் இருக்கு, அதுக்கு மட்டும் எஸ் வந்திருக்கு, ஏன்னா அதுக்கு விஇஎஸ் வரல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலையா? மிஸ் அது F கடைசியில vowel letters வந்திருக்கு. நோ. ஒரு சில இங்கிலீஷ்ல ஒரு சில கிராமர் எங்களால மாத்த முடியாது. Did you understand? So நாங்க வந்து சொல்லுவோம், ஒரு சில விதிவிலக்கு இருக்கு கிராமர்ல, ஆங்கிலத்துல, அது எங்களால மாத்த முடியாது. ஓகே, இப்ப ஃபார் சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஐ யூ வி தே, இது நாங்க ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட தான் பாக்குறோம். அப்ப ஐ ஏன் அங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலையா? ப்ளூரல் ஃபார்ம் தானே டீச்சர், ஏன் ஐ அங்க இருக்கு அப்படின்னு. ஒரு சில ஆங்கிலத்துல வர அந்த விதிவிலக்குகளை எங்களால மாத்த முடியாது, அது அப்படிதான் நாங்க படிக்கணும். ஓகே, so there is no changes. கிராமரை வந்து ஒரு சில விதிவிலக்கு இருக்கிறதுனால இருக்கிற மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதனாலதான் ரூப்ஸ் அப்படி இந்த இடத்துல எங்களுக்கு விஇஎஸ் போட முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? விளங்குச்சா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, ஆஸ் அ டீச்சர் ஓ ஆஸ் அ லெக்சரர் நீங்க வந்து யாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஏ அப்படின்னா ஆங்கிலத்தை ஒரு சில கிராமரை எங்களால மாத்த முடியாதுங்கிறது தெளிவா, அது ஒரு விதிவிலக்கு, எங்களால மாத்த முடியாது. யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ தி ஃபோர்த் ஒன், 4வது முறை, if a singular noun ends in y after consonant, change the ending to ies to make the noun plural. அதாவது singular noun y-ல முடியுதுன்னா மெய் எழுத்துக்கு பிறகு, ஸோ கான்சனன்ட் அப்படிங்கிறது மெய் எழுத்துக்கு பிறகு, அப்ப நான் இங்க கடைசி எழுத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ளூரலா மாத்துறதுக்கு ஐஇஎஸ். சிட்டி அப்படிங்கும் போது வைக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வவல்ஸ் லெட்டரா அல்லது கான்சனண்டா? Consonant. கான்சனன்ட். யூ ஷுட் நோ. வைக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கான்சனன்ட். ஸோ சிட்டி அப்படிங்கும் போது நாங்க அதை வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇஎஸ் போடுவோம் ப்ளூரலா மாத்துறதுக்கு. சிட்டி, cities. Okay, the second sentence, read someone. The second word. Puppies. Puppies. Third, Babies. country. Countries. Okay. இப்ப நீங்க I have visited so many countries, plural சொல்லணும். நான் நிறைய நாடுகளுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் எப்படி சொல்லணும்னு. ஓகே, ஸோ ரைட்டிங்லேயே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் அந்த ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு எப்படி இதை மாத்தி சொல்லுவேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. வைல முடிகிறதுக்கு எல்லாம் நாங்க என்ன ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு சேர்ப்போம்? IES. IES. Good. So the next steps, if the singular noun ends in y after vowel, அதாவது இப்ப நான் முன்னாடி பார்த்தது வந்து கன்சனன்ட்டுக்கு முன்னாடி முடியுமா இருந்தா, y கன்சனன்ட்டுக்கு முன்னாடி முடியுமா இருந்தா நாங்க IES போட்டோம். அதாவது இங்க வந்து if the singular noun ends in y after vowel, simply add an s. சிம்பிளி நாங்க என்ன ஆட் பண்றோம்? s to make it plural. சிம்பிளா s ஒன்னு நாங்க ஆட் பண்ணிட்டு அதை ப்ளூரலா மாத்துறோம். boy, boys. இந்த இடத்துல IES வருமா? வராது. ஏன்னா வைக்கு சோ ஓக்கு பிறகு வர்றது வவல்ஸா இருக்கு. So if the singular noun ends in y after vowel, after vowelக்கு பிறகு yல முடியுமா இருந்தா நீங்க எதை ஆட் பண்ணணும் ப்ளூரலா மாத்த? You have to add, simply add s. Key, keys. Day, days. Monkey, monkeys. கட்டாயம் நான் என்னதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இந்த அட்டவணை வந்து this chart you have to memorize and you have to திரும்ப ஒருக்கா நீங்க இதை பார்க்கணும் இந்த PDFs. ஓகே, சோ எல்லாரும் இந்த பிரிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Everyone? Yes, Others? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Why? We have a right. Right. So அடுத்தது வந்து if the singular noun ends in o after consonant, அதாவது sorry, I can't hear you properly.
Right. So if the singular nouns ends in O after consonant, add es to make it plural. அதாவது ஒரு singular noun வந்து after consonantல முடியுமா இருந்தா நீங்க அதை plural மாத்துறதுக்கு es to make it plural. Hero, heroes. Second, read பண்ணுங்க. Potato, potatoes. Tomatoes. Potato, Tomatoes. tomato, tomatoes. ஓகே, இதுகள் வந்து இன்னமும் இந்த மாதிரி முடிகிற சிங்குலர் வேர்ட்ஸ் தேடுங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு தரப்போற ஹோம்ஒர்க் என்னது, ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, 3, 4, 5, 6, 7 இருக்கு. இதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் இல்லை, இதையும் தாண்டி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. எவ்ரி ஒன் search the word and write the plural form. Okay, do you understand? Okay, ma'am. Yes, Okay, ma'am. ma'am. கட்டாயம் எனக்கு இதை எழுதி நீங்க ஆக்டிவிட்டி குரூப்க்கு போடணும். Okay, so now let's see the next step. If the singular noun ends in O Miss, after vowel, simply மிஸ் மறுபடியும் ஒரு அந்த ஆக்டிவிட்டியை சொல்லுங்களேன் மிஸ். இப்ப இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிறது வந்து சிங்குலர் வந்து சின்ன சின்ன வேர்ட் தான், ஒரு 3-4 எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கு. ஆனா there are so many singular noun. அதை நீங்க எப்படி ப்ளூரலுக்கு மாத்தணும், இதுல இருக்கிறது இல்ல, இதுல இல்லாததை தேடி அதை நீங்க ப்ளூரலுக்கு மாத்துங்க. எனக்கு ஸ்டெப் 1, 2 அப்படின்னு தேவையில்ல, இதுல இல்லாத எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி ஒரு 20 வேர்ட்ஸ்மா எழுதி அது ப்ளூரலுக்கு மாத்துங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே மிஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, miss. ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், இஃப் தி போயினாலும் பிரச்சனை இல்லை தானே மேம்? சாரி, அது அந்த எஸ் எஸ் போடுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஐஎஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை தானே? எதா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. SOIS VS எப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, பட் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே மேம். Okay, if the singular nouns ends in O after vowel, simply add an S to make it plural. அதாவது ஒரு singular noun வந்து வவலுக்கு ஓக்கு பிறகு vowel. If the singular nouns ends in a O after vowel, simply add an S to make it plural. So video அப்படிங்கும் போது எதுல முடியுது? எஸ் எதுல கன்சனன்ட்ல முடிஞ்சிருக்குதா, வவல்ல முடிஞ்சிருக்கா? வவல்ஸ்ல. Vowels. Okay, so you have to simply add an S. Video, videos. அப்ப இந்த இடத்துல எங்களுக்கு IS போட முடியுமா? முடியா. Excuse me, ES miss. போட முடியுமா? Yes. வவல்ஸ்ல எப்ப எதுல சிங்குலர்ல வந்து வவல்ஸ்ல கடைசி லெட்டர் முடிஞ்சதா இருந்தா ப்ளூரல்ல எஸ் மட்டும் தான் சேருமா எல்லாத்துலயும்? எஃப் இருக்கட்டும், ஓ இருக்கட்டும், ஓக்கு ஓ மாத்திரம் தான். ஓகே, O after vowel, simply add an S to make it plural. வையும் அப்படித்தானே வந்துச்சு. அப்ப Sorry, வையும் அப்படித்தானே வந்துச்சு. வைக்கும் நம்ம வவல்ஸ் தானே பார்த்தோம் முன்னுக்குள்ள எழுத்து. அத which பார்த்து one தானே you asking? எந்த கேக்குறீங்க? நம்ம பாய் ஓ இப்ப பைக்கு இது வந்து வைக்கு முன்னாடி. ஓ இதுல வந்து லாஸ்ட் எழுத்து. எஸ், லாஸ்ட் எழுத்து. ஓகே, சரி, ரைட். Any questions? Any doubt? No, miss. Okay, can someone read this example? Videos, radio, tattoos, books. Okay, thank you. Right. So the next one, what is this? Can you see the picture? Jesus. Pianos. No, I'm not asking the example. So see the pictures and இது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விதிவிலக்கு எங்களால மாத்த முடியாது. இப்ப நீங்க கேட்டீங்க, இப்ப ஓ வந்துட்டா நாங்க எஸ் போடுறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? சோ இந்த வேர்டுக்கு வந்து எங்களால ஐஎஸ்ஓ இஎஸ்ஓ அதுகள் போட முடியாது. only we can add
S. Only we can add S. Yes. So இதுவும் ஒரு grammar விதிமுறைக்கு எங்களால மாத்த முடியாது. ஓகேவா? Right. The last word, piano, pianos, photo, photos. கடைசியா இருக்கிற வேர்ட் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? Hello. ஹலோ. ஹலோவா? ஹலோங்கிறது வந்து நாங்க ஒருத்தருக்கு ஹலோ சொல்றது. Hellos. ரைட்? Hellos. ஓகே, ஹலோ. சோ அப்படின்னா என்னது? சோ இந்த படத்துல உங்களுக்கு என்ன விளங்குது பின்னாடி? And Jesus picture and யாரு Oli, இது? Oli. ஆ? ஒளிவட்டம். Welcome. ஒளிவட்டம். ஒளிவட்டம். எனக்கு தெரியுது என்னது? ஒளிவட்டம் சொல்லுவோம். அந்த ஒளிவட்டத்தை நான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? Hello. What is the last word? Right. Hello. நீங்க தான் practice பண்ணணும். Right? You have to give a try. When I'm One more explaining, time you guys say, will just ma'am. நீங்க தான் practice பண்ணணும். ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு explain பண்ணிட்டா class முடிய நீங்க okay class முடிஞ்சிட்டு போயிடுவீங்க. So why I'm asking to read the example? Why I can't read? எனக்கு read பண்ண தெரியாதா? You Why I'm asking you to read? What is the reason? we can practice. Yes. Otherwise, you guys are nicely sleeping and keep quiet. And நீங்க try பண்ண மாட்டீங்க. So you have to try. You have to read the example when I'm explaining, right? Okay. Pronounce ma'am. Hello. Okay, ma'am. Yeah, hello. Okay, ma'am. Right. So the next steps. Some nouns don't change at all when they are pluralized அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில நவுன் வந்து மாறாது. இது பேசிக்கா கிரேட் 4-5ல படிச்சிருக்கிறோம். ஓகே. சோ நாங்க வந்து மான்கள் தமிழ்ல சரி, இங்கிலீஷ்ல வந்து டியர்ஸ்னு சொல்லுவோமா? ஃபிஷஸ்னு ma'am. சொல்ல முடியுமா ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு? நோ. No, ma'am. இந்த அதனால எஸ், அதாவது சிங்குலர் ப்ளூரல் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வேர்டா தான் இருக்கும். ஆனா அது மிக அரிதா தான் வரும். ஸோ வெரி ரேர்லி சம் சிங்குலர்ஸ் லைக் திஸ். ரொம்ப அரிதா தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும் சிங்குலர்ல இங்கிலீஷ்ல. ஓகே. ஸோ இந்த வேர்டுகளை கட்டாயம் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ப்ளூரல்ல பேசும்போது தயவு செஞ்சு SOES போட்டு பேச வேண்டாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. ரைட். Yes, ma'am. ஸோ ரீட் சம்ஒன் எக்ஸாம்பிள். Sheep, Deer, series, fish. Right. So the Ma'am, ninth one. what meaning? Huh? Series. தொடர் கதை. தொடர்னு சொல்லுவோம். Series தொடர். Okay. Okay. Right. So the next one, ninth one, the irregular nouns follow no specific rules. இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சும், இது நாங்க படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ சிங்குலர் ப்ளூரல் வெவ்வேறு நவுன்ஸா இருக்கும். சிங்குலர் ஒரு நவுன்ஸா இருக்கும், ப்ளூரல் ஒரு நவுனா இருக்கும். ஸோ ரெகுலர் நவுன்ஸ் ஃபாலோ நோ ஸ்பெசிபிக் ரூல்ஸ். சைல்ட், children. The second one, read. Men. Friends. Women. Food, fish, mouse, mice. In the steps 8 and step 9 கொஞ்சம் சிங்குலர் சொற்கள் தான் இருக்கும். ஓகே, கூடுதலா சொற்கள் இருக்காது. ஓகே, so did you understand so far? Any doubt? எப்படி நாங்க noun pluralக்கு மாத்தோம்? So how many steps are there in English? 9 steps. 9 steps are there. What are they? The one is S, and the second one is IES. Third one, BES.
okay, once again I'll explain, okay? To make the regular nouns plural, add s to the end, okay? அதாவது இன்னும் ஒரு சிங்குலர் நவுன் வந்து எஸ்ல எஸ்எஸ்ல எஸ்ஹெச் சிஹெச் எக்ஸ்ல முடியுமா இருந்தா அதை ப்ளூரலா மாத்தினாங்க இஎஸ் சேர்ப்போம். And the third one, if the noun ends with FO, FE, we remove F and add VES. Fourth one, if a singular noun ends in Y after consonant, change the ending to IES to make the noun plural. Okay. Fifth one, if the singular noun ends in Y after vowel, simply add an S to make it plural. If the singular noun ends in O after consonant, add ES to make it plural. If the singular noun ends in O after vowel, simply add an S to make it plural. Okay. So there are some singular noun we cannot change. அது அதிர கிராமர்ட விதிமுறைகளை எங்களால மாத்த முடியாது. The eighth one, some nouns don't change at all when they are. Already pluralaவே இருக்குமா இருந்தா அது எங்களால மாத்த முடியாது. And ninth one, irregular nouns follow no specific rules. So in the 9 steps விளங்கினதா? Did you understand? Yes, ma'am. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரும் பிடிஎஃப் பார்க்க வேண்டாம். நான் உங்களுக்கு கேட்க போறேன், குயிக்கா எனக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லணும். ஒரு 5 words மாதிரி கேட்பேன். ஸோ பி ஆனஸ்ட் யுவர் செல்ஃப், டோன்ட் see the PDF. Okay. What is the plural form of series? Series. What is the plural form of boy? Boys. Boys. What is the plural form of child? Children. What is the plural form of flower? Flowers. Flowers. What is the plural form of wife? Wives. What is the plural form of country? Countries. Countries. IES. Countries. Very good. So இப்படி கேள்வி வந்தா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆன்சர் இப்ப எழுத முடியுமா எழுத முடியாது? Yes, miss. We can. We can, ஸ்போக்கன்ல miss. பேச முடியுமா பேச முடியாது? We can, miss. I can try. Good. Excuse Just me, do it. ma'am. Yes. சீரியல் ப்ளூரலா மாத்திரன்னு சொன்னா எப்படி வரும் மிஸ்? Sorry. சீரியல் சீரிஸ் வந்து சீரிஸ் வரும். சீரியல் சொல்லி அதையும் அது வந்து மாத்திரன்னு சொன்னா தொடர்ன்னு சொல்லுவாங்க. சீரியஸ் என்று சொல்றது தொடர். சீரிஸ் என்று சொல்றது சீரியல். சீரியல்ங்கிற ஒரு வேர்ட். சீரிஸ் தான் தொடர்னு சொல்லுவோம். சீரிஸ். Okay, ma'am. Okay. Right. So this is all about noun, singular and plural. There are 9 steps. Okay. நாங்க பார்த்துட்டோம். ஸோ இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த லெசன்ஸ்ல வந்து நான் உங்களுக்கு தர ஹோம்ஒர்க் வந்து யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃபைண்ட் மோர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் த plural ஆன்சர். ஃபைண்ட் மோர் வேர்ட்ஸ். ஓகே, கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் தேடுங்க. இதுல கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் மோர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைட் த plural form. ஓகே, at least 10 words find and write the plural form. Have you understood? Okay, miss. Okay. Okay, miss. Right. So now we are going to move the second lesson, using article. Using article. Okay. English learners ku mukkiyama article சரியா தெரிஞ்சிருக்கணும். Already I have told you, right? You should know where I want to apply this article. And the. Article அப்படிங்கிறது என்னது? and the அதுதான் நாங்க ஆர்டிகல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ and அப்படிங்கிற ஆர்டிகலை நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில்? indefinite ஆர்டிகல்னு சொல்லுவோம். indefinite article to talk about one thing, one place, one person சொல்லுவோம். to talk about one thing, one place,
one person. So already சொன்னேன், there are vowels and consonant. A, E, I, O, U is vowel. And the consonant P, C, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are consonant. Okay, இப்போ ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம், இதை பார்க்காம கான்சனன்ட் மட்டும் என்னென்ன கான்சனன்ட் இருக்குன்னு பாப்போம் ABCD-ல. Someone? B, C, D, E, F, O, H, U வந்து A, AN, Mm-hmm. NP, BC, QR, ST, VWX, YZ. Okay, you should இந்த மாதிரி பாடமாக்கி கொள்ளுங்க. ஓகே, எந்த டைம் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, so right, let's go to the next one. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நாங்க பார்ப்போம். நவுனுக்கு நாங்க எப்படி இந்த ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், வவல்ஸ் வந்தா அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்? an elephant, an ice cream, and orange. Word starting with the vowel sound. Word starting நாங்க எப்பயுமே சவுண்ட்ஸ்ல தான் இந்த ஆர்டிகல் பார்ப்போம். சவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? நீங்க வந்து வவல்ஸ் வந்தா மாத்திரம் எங்களுக்கு முன்னாடி என் போட முடியாது. சவுண்ட்ஸ்ல தான் நாங்க எங்க அ வரும், எங்க என் வருங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, சவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது தேர் இஸ் a phonic sounds. இது படிச்சிருக்கீங்களா? ட அப்படிங்கிற சத்தம். ஓகே, வவல்ஸ்ல நாங்க பாவிக்கிறது வந்து சத்தத்துக்கு தான். வவல்ஸ் இருந்தாலும் நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற முறையில தான், அதாவது உச்சரிக்கிற முறையில தான் ஏக்குரிய சத்தம், ஈக்குரிய சத்தம் அப்படிங்கிறதுல தான் நாங்க அது என் வருமா முன்னாடி அ வருமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Yes, miss. ஓகே, ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ் மீடியத்துல கூடுதலா வந்து நர்சரிஸ்ல அதுதான் ஸ்டார்ட், அவங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் லெவலே அதான் தான் இருக்கும். அந்த சத்தம் உச்சரிப்பு எப்படி இந்த லெட்டர்ஸை நாங்க உச்சரிக்கிறது, ஏக்குரிய சத்தம், ஐக்குரிய சத்தம் ஈ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப, க, ட, ல, ம, ந. படிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம்? Yes, miss. No, miss. ஓகே, பீட சத்தம் என்ன? ப, பி, ப. The சீட சத்தம் என்ன? K, கவா, கவா. K, ஓகே, டீட சத்தம் என்ன? டி, ட. Okay. So if I have time, I will teach you how to pronounce these sounds. Starting sounds and the ending sounds in Rik, okay? It's very easy to read English. So for an example, M-O-B அப்படின்னு mop. So M வந்து நாங்க சொல்லுவோம் ம, O வந்து O அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பி ஸ்டார்ட் ஆகுமா இருந்தா பேர்ன்னு சொல்லுவோம். அதே அதுல எண்டிங்ல பில முடியுமா இருந்தா இப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ வில் டீச் தட் ஹவ் டு இந்த சத்தம் எப்படி இருக்கும் ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ்லயும் எண்டிங் லெட்டர்ஸ்லயும் இஃப் ஐ ஹாவ் டைம். ஓகே, நாட் டுடே. மேம் அது சம்பந்தமான வீடியோஸ் கிளிப் பண்ண சார் இருந்தா சென்ட் பண்ண இயலுமா? ஓகே, ஐ வில் சென்ட் யூ. Who's that? What's your name? I am Farveen. Okay, darling. If I have time, just I will put the record, voice record. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. So vowels வந்து நீங்க நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. வவல்ஸ் லெட்டர் வந்தா மாத்திரம் முன்னாடி என் போடுங்கிறது பிழை. ஓகே, ஸோ வவல்ஸ் இருந்தா நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற முறையில தான், அதாவது நாங்க உச்சரிக்கிற முறையில தான் ஏக்குரிய சத்தம், ஈக்குரிய சத்தம் அப்படிங்கிறத நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்றோம். Did you understand? Yes, ma'am. Yes, teacher. Okay, Yes, teacher. right. So now let's see the example. Okay, read someone this example. Recorder, a recorder. Laptop, a laptop. Okay, read பண்ணுங்க ஒருத்தர். Cupboard, a cupboard. One, only one. Beer, a beer. Teacher, a teacher.
European, European. University, university. That's Okay. right. Actor, an actor. Eagle, an eagle. Igloo, igloo, an igloo. Insect, an insect. Orange, an orange. X-ray, an X-ray. X-ray and X-ray. Enco, NGO. NGO, NGO and NGO, NGO. and NGO. Okay. Right. So this is your activity. Now you are going to write. Okay. It is Excuse me, ma'am. computer. Yes. யூனிவர்சிட்டி வந்து யூல தானே மேம் தொடங்குது அதுதான் அப்ப சொன்னேன். அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேன். அதுதான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன். யூ வந்து வவல்ஸா இருந்தாலும் நான் சொன்னேன் அதோட உச்சரிக்கிற சத்தத்துல தான் அது வவல்ஸா கான்சனன்டான்னு யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. இல்ல யூனிவர்சிட்டி உச்சரிக்கிற அப்படின்னு ஒரு ப்ரொனவுன்ஸ் கொஞ்சம் உச்சரிச்சு காட்டுங்க. டிஃபரெண்ட் விலங்கல்ல மிஸ் அது. அங்கர் ஓகே, இது இக்ளூ ஓகே, ஈலர் சவுண்ட்ஸ் ஓகே, இன்செர்ட் இன் இ ஓகே, ஆரஞ்சு அதெல்லாம் ஓகே. யூனிவர்சிட்டி யூன்னு தானே அப்படி இல்லையா? யூனிவர்சிட்டி வந்து நாங்க எப்படி யூ வந்து நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க? யூனிவர்சிட்டி யூ கொஞ்சம் எப்படி ஆ அப்படின்னு தான் நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன். ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி காட்டுங்க மேம். ஆ அப்படின்னு தான் நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். யூ வந்து யூ நாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த சத்தத்துக்குரியதை தான் நாங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே மிஸ். Okay, right. So this is activity. Now we are going to do write the answer. Noun. First one, computer. A computer and computer. A computer. A computer. A computer. So the rest of the words you have to write. Think and write. Excuse me, ma'am. Yes. Small doubt ஒன்னு. சொல்லுங்க. Honest எனக்கு வந்து N வருமா A வருமா மிஸ்? Honest. Honest. Her honest. Her sound தானே. H வந்து her sounds க்கு வரும். அதான் நான் உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட்ஸ் சொல்லி தரேன். If I have time, okay, then you will understand. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, welcome. Right. Start to write the answer now. A, E. Yes, Parveen. Okay, Yes, ma'am. ma'am. A computer, an egg, Okay. a room, an octopus, an hour, a SMS, a center, an auntie, an umbrella. Sorry, it's not auntie. Unity. Unity. Yes, unity, ma'am. And unity. Auntie. No, Unity. it's unity.
What is that? Unity. Unity, yeah. So, but it's not an unity, a No, unity. a unity. A unity. Yeah. A uniform and eyes. எக்ஸ்கியூஸ் மீ யூனிஃபார்ம் அம்ப்ரெல்லா யூனிட்டில இருந்து சொல்லுங்க. A unity and umbrella and a soundல வருது. An umbrella. A razor. An razor. A uniform. An eye. A honest. Honor. Honor. An ink bottle. Okay, good. So shall I move to next one? So can you tell what's the time now? Please, anyone? 9:23. Okay. So shall I move to next slide now? Okay, ma'am. So I will ask the next class this activity, okay? Okay, ma'am. Right. So the அப்படிங்கறத நாங்க எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினு பார்க்க போறோம். So the நாங்க எங்க யூஸ் பண்ணோம், அதாவது அதோட யூசேஜஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னு கட்டாயம் you should know where I can use this the, right? உலகத்துல வந்து சரி எங்கேயாவது ஒன்று மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா நாங்க the யூஸ் பண்ணுவோம். If there is only one, உலகத்துல ஏதாவது எங்க ஒன்று மட்டும் இருக்குங்க the போட்டு நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். The pub is offering a early communion service. So what is the meaning of early communion service? அதாவது அப்பம் பிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அது உலகத்துல எங்க சரி ஒரு இடத்துலதான் நடக்கும். அது எங்க சர்ச்ல மாத்திரம்தான் நடக்கும். கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? வைனும் அப்பமும் கொடுப்பாங்க. ஆமா மிஸ். எஸ். ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்க the போட்டு யூஸ் பண்ணி அந்த சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, the second one, read someone the example. The president of Sri Lanka is visiting India. ஓகே, அப்போ அது ஒரு ஒன்றுதான். எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருந்தா ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா the நாங்க சொல்லுவோம். ஓகே, third one. The sun is bright The today. sun is bright. Today. அப்ப நாங்க a sun and sun சொல்ல முடியுமா இந்த இடத்துல? No, ma'am. No. Okay, right. Next example. The moon is Means cold. The moon is cold, right. The fifth one. My house is next to the Church. Okay, so உங்களோட வீடு மாத்திரம் தான் எங்க சர்ச்சுக்கு பக்கத்துல இருக்குது அப்படின்னா எப்படி சொல்வீங்க? My house is next to a church or next to an church ன்னு சொல்ல மாட்டோம். அது கிராமர் மிஸ்டேக்கா இருக்கும். Next to the church. Okay, understand? மிஸ் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் மிஸ். Yeah, சொல்லுங்க. அந்த நிறைய ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் போகும்போது மிஸ் முன்னுக்கு அந்த டைட்டிலுக்கு முன்னுக்கு போட்டுதான் நேம் ஆமா, போடுவாங்க. ஸ்பெசிபிக்கா அப்ப ஸ்பெசிபிக்கா சும்மா போடுறாங்க. சொன்னாலும் அந்த நேம் தானே மிஸ் வரும். அதுக்கு முன்னுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு நேம் ஓகே வந்து மிஸ், அவங்க அதுதான் சொல்றாங்க. டவுட். அதான் சொன்னது. ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு நேம் அவங்க மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா the போடுறாங்க. புரியுதா? ஓகே மிஸ். Okay, right. We have already mentioned a man tried to rob the shop. Okay. Sorry. Okay. Read someone this example. A man tried to rob a shop in Kandy. The man used a heavy hammer to smash the windows in the shop. Smash the windows in the shop. Okay. So இதுல the ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Any idea ஏன் இந்த இடத்துல இப்படி the வந்துச்சு? So இது ஒரு situation. என்ன நடக்குது? A man tried to rob a shop in Kandy. Okay. The man used the heavy hammer to smash the window in the shop. In the shop. என்ன பண்றான்? அந்த ஹாமர் ஒன்று எடுத்து ஜன்னல
உடைக்கிறதுக்கு அந்த ஷாப்ல ஜன்னல உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் சிச்சுவேஷன். ஆனா இந்த இடத்துல நாங்க ரெண்டு இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வை ஒரு மனிதன் ஒரு shop. Hello. எஸ் அது ஒரு already மனிதன் mention பண்ணுங்க. ஒரு மனிதன் ஒரு கடை a man tried to rob a shop in country. அப்ப the man அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதன். அப்ப நாங்க the man used a heavy hammer to smash the window in the shop. In the shop அப்படின்ட்டு சொல்றோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு மனிதன் ஒரு கடைனால நாங்க என்ன சொல்றோம்? ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கிறனால the யூஸ் பண்றோம். And the second one, read someone. A family lived in a village happily. One day, businessman come to the village and the No. family. தெளிவா பாருங்க. We have Came to already mentioned ஒரு விஷயத்தை நாங்க already mention பண்ணிருந்தோம். the யூஸ் பண்றோம். A family lived in a village happily. One day, a businessman came to the village. One day, a businessman came to the village. Okay, continue பண்ணுங்க. Read பண்ணுங்க. And the family gave him a place to stay. The businessman happily stayed with them for a few months. Few months. Right. We have already mentioned it. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நாங்க already mention பண்ணிருந்தோம். அதுக்கு பிறகு நாங்க the போட்டு அந்த சென்டென்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay, understand? The third one, to talk about the musical instrument. அப்படின்னா musical instrument பேசுறதுக்கு நாங்க o and no யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எது யூஸ் பண்ணுவோம்? The piano, the guitar, the flute, the organ, the drum. What else? A drums பிழை, a guitar பிழை. அப்ப மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேசுறதுக்கு எந்த ஆர்டிகல் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? To talk about the musical instrument, which article we are using? The. You should keep on your mind. Okay, right. So read the example, the first one. Tom plays the piano Really? Tom plays the piano really well. She's learning the guitar. She's learning the guitar. So in the sentence, Saria, I love to play a guitar. I love to No. blow. No. Correct or wrong? Wrong. Wrong. Why? When you want to talk about the instrument, the phone. Very good. So இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸ்போக்கன் ஐ லவ் டு பிளே அ கிட்டார் அப்படின்னா அது ஸ்போக்கன் ராங்கா இருக்கும். ஐ லவ் டு பிளே த கிட்டார். ஐ லவ் டு பிளே த கிட்டார். ஓகே. My friend is good in playing the drums. My friend is good in playing the drums. So எப்பயுமே நாங்க to talk about the musical instrument நாங்க the போட்டு தான் பேசுவோம். So far any doubt? Today is too much grammar. My mouth is paining too much. Yes, ma'am. Okay. The next one, to refer to system or service. அதுக்கு நாங்க the யூஸ் பண்ணோம். To refer to a system or service. அதாவது பொதுவான சேவைக்கு நாங்க the போடும். பொதுவான சேவை அப்படிங்கிறது the first one, read someone. I'm traveling on the train. So இது ஒரு சேவை. சொல்லுங்க, ரீட் பண்ணுங்க அடுத்தது. The police arrested The police arrested two boys yesterday. அப்ப இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்னது? ஒரு சேவை, செயலிடம். அப்ப போலீஸ் சொல்ல முடியாது. The police station. The Arrest two boys yesterday. okay. The CTB bus doesn't come on time. The CTB. அப்ப CTB ஒரு சேவை குறியீடு. பொது சேவை, பொது சேவைகள். போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்னது? பொது சேவை. பஸ் ஏரியா எங்களுக்கு பொது சேவையா தனி சேவையா?
ஓகே. ரேடியோ ஸ்டேஷன் என்னது? பொது சேவை. தனி சேவையா அது? No. No. So I heard the song on the radio. I am traveling on the train. I am traveling on the bus. Train. Bus பொது சேவையா? இல்லையா? Yes. Yes. பொது சேவை. Right. The fifth one, countries whose names include words like kingdom, state or republic. அதாவது நாடுகளுக்கு முன்பாக ஒரு சில நாடுகளுக்கு லைக் கிங்டம், ஸ்டேட்ஸ் ஒரு ரிபப்ளிக் அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். த யுனைடெட் கிங்டம். செகண்ட் ஒன் ரீட் பண்ணுங்க. The United States of America. States of America. The state of America. Third one. The People's Republic The of People's China. Republic of China. Fourth The one. United United Arab Emirates. The United Arab Emirates. அப்ப இப்படிப்பட்டதுகளுக்கு countries whose names include words. ஏதாவது நாடுகளுக்கு வந்து வேர்ட்ஸோட இன்க்ளூட் ஆகிருக்குமா, அதுக்கு நாங்க அதை சொல்றதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆர்டிக்கலும் இல்ல, என் ஆர்டிக்கலும் இல்ல. எந்த ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்றோம்? the அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஆல்சோ மவுண்டன், ரிவர்ஸ், மலைகள், ஆறுகள், ஒரு சில கடல்கள், அதுகளை சொல்றதுக்கும் நாங்க த யூஸ் பண்ணலாம். ரீட் எக்ஸாம்பிள். The Himalayas. The Himalayas, the Amazon, the Panama Canal. ஓகே. அதே மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஸ்பெசிபிக்கா நாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சொல்லுவோமா இருந்தா, சோ என்ன நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கு? Daily The Mirror, Sunday Times. The Sunday Times. The Daily Mirror. And the Daily Mirror. The Daily Mirror. what is the Tamil pay newspapers? Veerageshari. அது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம்? The Veerageshari. அப்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நாங்க சொல்லுவோம் அந்த என் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு விளங்குச்சா எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு? Yes, ma'am. Yes, ma'am. தேர்ட் ஒன், வெல் நோன் பில்டிங்ஸ் ஆர் ஒர்க் ஃபார் ஹார்ட். அதாவது ஒரு பில்டிங்ஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல், அதாவது இப்ப தாஜ்மஹால் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பில்டிங், நிறைய ஒரு ஓவியம் வரையப்பட்டது அப்படின்னு அதை சொல்றதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? Mona Lisa. Mona Lisa. The Mona Lisa. The Last Supper. The Last Supper. Super. அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குமா இருந்தா, த யுனைடெட் நேஷன்ஸ், த இங்கிலீஷ் லிட்ரரி அசோசியேஷன், நிறைய இருக்கு. நிறைய கூடுதலா இது வந்து கூடுதலா லைக் கிறிஸ்டியன்ஸ் தே ஹேவ் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு கூட இருக்கும். அதுகளுக்கு த போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேசிக்கலி ஸ்ரீலங்கால இந்த மாதிரி இதுகள் குறைவா இருக்கும். அண்ட் 10th ஒன், ஹோட்டல்ஸ், பப்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு நாங்க சொல்லலாம். த ஹில்டன், த கேஃபிடேரியா, Vibes. The cafe, the vibes. வேற எப்படி சொல்லலாம்? பெரிய ஹோட்டல்ஸ் என்னது கொலம்புல? ஹில்டன் தானேனா? இன்னொன்று இருக்கு The Shangri-La. The Shangri-La. Galadari. The Taj. The Galadari. Galadari. ஓகே, ரைட். And Right, it's 10 o'clock or no? 9:36. Right. Fill in the correct article and or the where necessary. Okay, right. The first one in the 10th mode homework Taran. So I'm not asking here. So write the answer, right? Try. செஞ்சு பாருங்க, ட்ரை பண்ணிட்டு எழுதிட்டு எனக்கு புக்ல போட்டு விடுங்க. ஓகே. At homework means இல்லனா இப்போவா? No, home. At home. These two activity you have to do. This is homework. So activity 1 and activity 2. Right. And rewrite the paragraph with the correct article. Okay. இதை இப்ப செய்யுங்க பாப்போம். Rewrite the paragraph with the correct article.
But the answer is the next slide. Don't see that. Be honest to yourself and just write the answer. Old. Old. So, what is the article before? An. An or N? N. Mm. Okay. And the second blank, O-N. Okay. The third blank, okay. And fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. N. Okay. So you know the answers, everyone. Okay. So let's start to read. Okay. First ஒருத்தர் read பண்ணுங்க, second ஒருத்தர் read பண்ணுங்க, third ஒருத்தர் read பண்ணுங்க. An old. ஐயோ zoom பண்ண Right, right. தெரிய மாட்டேங்குது. Okay, now read. An old shopkeeper works too hard in a shop. He is on his feet the whole day long, service the All day. customer all day, service the customer and climbing up down the step ladder to get the things they want. Stipulated to get the things they want. What he needs is a long rest and an assistant to help him in the shop. Second paragraph. She Read. sent a note to her cousin, telling him that she was in great danger and that she needed help. When he got to her house, he found that all the lights had been switched off. The only light came on a single candle standing on the table in the center of the hall. Okay, third one boy read. I brought along a loaf of bread and butter for my breakfast. I also had an apple, an orange, and a tomato. But I forgot to bring along a knife and a butter knife. So I ate only the apple, the orange, and the tomato for lunch. Okay. See the third one. ஏன் வந்து கீழே நாங்க ஆப்பிள் ஆரஞ்சுக்கு த போட்டிருக்கோம். Why? Only one alone. Because already we have mentioned. Beginningல நாங்க mention பண்ணிருக்கோம், லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? The article add பண்ணிருக்கிறோம். Understand? Okay. When you are reading, you should consider read பண்ணும்போது கொஞ்சம் stop பண்ணி read பண்ணுங்க, right? See, she sent her note to her cousin, telling him that she was in a great danger and that she needed help. When he got to her house, he found that all the lights had been switched off. The only light came from a single candle standing on the table in the center of the hall. Read பண்ணும்போது full stop பண்ணி read பண்ணுங்க. Reading also very, very important. Okay, one boy. So you can read the first one. Varnika, please mute your mic. An old storekeeper works too hard in a shop.
is on his field the whole day long, Whole day. serving the whole day long, serving the customers and climbing up and down the step ladder to get the things they want. What he needs is a long rest and an assistant to help him the so Afrat, do you want to read? Yes, please. But I can't hear you properly, so please check your connection. Teacher, I can read. Okay. The second one. She sent a note to her cousin, telling him that she was in great danger and that she needed help. When he got to her house, he found that all the lights had been switched off. The only light came from a single candle standing on the table in the center of the hall. Okay. Right. Thank you. So this is speaking activity. Now we are going to do. I think we have time, right? So we have start class like 8:20. So it's fine. I can finish the class 10:15 like that. Is it okay? Is it okay, guys? Means also sleeping in jungle when Excuse me. running 10:15 உங்களுக்கு class முடிச்சா ஓகேவா? Okay, ma'am. Okay, miss. Okay, miss. Right. Right. So this is speaking activity. உங்களுக்கு தெரியும் எங்க அங்க எங்க வரணும்னு. Okay, A dash. Lion was once asleep in dash jungle when mouse started running up and down his body just for fun. Okay, dash. You have to fill the dash and you have to tell the story. You have to tell the story. This is not a reading. This is a speaking activity. Do you understand what I'm saying? Ma'am. This is not a reading, speaking activity. So you are going to tell the story. So நீங்க இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க? கதை சொல்ல போறீங்க. So what's the time now? 9:45. 9:45. Okay, so I will give the chance to 2-3 students to tell the story. And next class, இதே story நான் மறுபடி கேட்பேன். Class start பண்ணும்போது. Okay, if someone you can, so now you can speak. A lion was on sleeping in at jungle. Sorry. jungle എന്താണ് വരും? What's wrong with you? Just write the answer and start to read. First எங்க வரும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. Teacher, I can speak. Okay. A lion was once sleeping in a jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. This disturbed a lion's sleep and he woke up quite angry.
He was about to eat a mouse when a mouse desperately requested a lion to set him free. I promise you I will be of a great help to you someday if you save me. A lion looked at Last. a mouse, laughed Carry. at a mouse's confidence and let him go one day. A few hunters came into a forest and took a lion with them. They tied him up They tied him against up. tied Tied him அப்படின்னா up கட்டுறது. against a tree. A lion was struggling to get out and started to whimper. Soon a mouse walked past and noticed the lion is trouble. Quickly he ran and nailed on a rope to set a lion free. Both of them sped off into a jungle. Okay. So this speaking activity, I'm going to give you like a storytelling. Okay, இது உங்களோட ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் தரது உங்களுக்கு மேபி டுமாரோ இஸ் யோர் கிளாஸ், ரைட்? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் இந்த ஸ்டோரியை வந்து how to tell the story with the article, how to tell the story with using the article. Okay, a lion was once sleeping in the jungle. So if you are the teacher, like a nursery teacher, or if you are the mother, or if you are father, if you want to tell the story to your child or your students, how you are telling the story? அதாவது உங்களுக்கு ஆர்டிகல் தெரியும். இப்போ நீங்க நான் சொன்ன இது வந்து ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டி, இட்ஸ் நாட் அ ரீடிங். Already I have told you it's not a reading, it's a speaking activity. You should speak. Okay, so this is your homework. Next நாளைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் எல்லாரும் செய்யணும். எப்படி ஒரு ஸ்டோரி நீங்க ஆங்கிலத்துல சொல்லுவீங்க, எப்படி அந்த வேர்டை நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்க, and also your body language and the word stress you should practice today. Understand? விளையாடுறது எல்லாருக்கும்? Okay, miss. Okay, miss. Okay, ma'am. So we are going to start the tomorrow. எப்படி நாங்க ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? Good evening everyone. Today I'm I am going to Telling a story. today good evening everyone. Today I'm going to tell a small story. அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஆஸ் அ டீச்சர் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பிக்கிறீங்களா இருந்தால் கிரேட் 1 ஓ நர்சரி ஓ 2 ஃபர்ஸ்ட் கதை சொல்லும் போது ரீட் பண்ற மாதிரி கதை சொன்னா தூங்குங்களா தூங்காதுங்களா? நாங்க அதெல்லாம் கடந்துதான் வந்திருக்கிறோம். ஓகே, சோ ஒரு டீச்சர் எங்களுக்கு போரிங்கா படிச்சு கொடுத்தாலே எங்களுக்கு தூக்கம் வரும். ஒரு ஸ்டோரிய ரீட் பண்ண தூக்கம் வருமா தூக்கம் வராது? Miss. எஸ், தூக்கம் வரும். அப்ப எங்கட கையில தான் இருக்கு. அதனாலதான் ஸ்டோரி டெல்லிங், ரீடிங், போயம், ஸ்பீச் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணிருக்குது. ரீசன் என்னன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாடி லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. தேர் ஆர் த பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி நாங்க சொல்லணும் அப்படிங்கறத ஒரு தியரி, ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வே இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன் தட். அதை நீங்க படிக்கணும் எப்படி சொல்லணும். அண்ட் ஆல்சோ ரீட் பண்ணும்போது வெரி கேர்ஃபுல் த வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வேர்டை நீங்க எப்படி ரீட் பண்றீங்க ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா நீங்க ரீட் பண்ணும். அதே மாதிரி வேர்ட் ரீட் பண்ணும்போது பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? விளையாடுறது எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. Ma'am. So what is the homework tomorrow? Once again, you telling reading, please. ஒரு தடவை சொல்லி காட்டுங்க மிஸ். I am okay. Good evening everyone. So today I'm going to tell a small story. Are you ready to hear the story? Okay.
A lion was once sleeping in the jungle. When a mouse started running up and down his body just for fun, this disturbed the lion's sleep and he woke up quite angry. He was about to eat the mouse when the mouse அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணணும். ஏண்டா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க? A lion was once sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun. அப்ப நீங்க இதை என்ன சொல்ல வரீங்க? லயன் வந்து தூங்கி கொண்டிருக்கு, அது அப் அண்ட் டவுன் அதோட பாடி என்ன ஜஸ்ட் ஃபன்னுக்கு ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கு. ஓகேவா? This disturbed the lion's sleep. இது என்ன பண்ணிருக்கு? அந்த சிங்கத்தோட தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கு. அப்ப அந்த சிங்கத்துக்கு என்ன வந்து கோவம் வந்திருக்கு. அப்ப அந்த சென்டென்ஸ் நாங்க எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்? And he woke up quite angry. He was about to eat the mouse. When the mouse அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லோல இருக்கு, ஹைல இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு பாப்போம் யார் நல்லா ஸ்டோரி சொல்றீங்க. லெட்ஸ் see. Okay, understand now? Yes, ma'am. I hope எல்லாரும் நாளைக்கு நல்லா ஸ்டோரி சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hope பாப்போம். So then I will give the certificate who can be a nursery teacher, okay? Okay, miss. Right? So I'll give the certificate who can be a nursery teacher tomorrow. And நாளைக்கு நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இந்த லெசன்ஸ்ல கொஞ்சம் நாங்க படிச்சுட்டு நாளைக்கு லெசன்ஸ்க்கு போவோம். ஓகே? Okay, miss. ஓகே மேம். ஆர்டிக்கல்ல இந்த ஸ்டோரி நாங்க சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்த கிரபர் பாயிண்டையும் செக் பண்ணிட்டு activity 1, 2 and the homework also there. So we will do it tomorrow. Okay? Okay, miss. So find it out for the today lesson. Nouns No. and the article. No, miss. சரி, Nouns. இதை நாங்க எங்க யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப தெரியும் எல்லாருக்கும். ஓகே, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க ஆங்கிலத்தை பேசுவீங்க எழுதுவீங்களா இருந்தா என்ன எந்த ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணுவீங்க? The. அதே மாதிரி உலகத்துல ஒன்றுதான் இருக்கு, ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு அது யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பொது சேவைகளை சொல்றதுக்கு நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ரைட். சோ இதுகள் சின்ன சின்ன விஷயங்களோட மைண்ட்ல இருந்தாலே you will never forget this. Okay, right? So yes, One more doubt, ma'am. Countable nouns and uncountable nouns கொஞ்சம் இருக்கா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? okay. Countable அப்படிங்கும் போது எங்களால எண்ணிக்கூடிய already please mute your mic. Right. Countable, uncountable அப்படிங்கும் போது already I have told you nouns அப்படின்னா எல்லாமே பெயர் சொற்கள். ஓகேவா? ஓகே, nouns அப்படிங்கிறது எல்லாமே பெயர் சொற்கள். அந்த பெயர் சொற்களை எங்களால வகைப்படுத்த முடியும். ஓகே, வகைப்படுத்துறதுண்டா இடங்கள், பொருட்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள் அப்படின்னு எங்களால வகைப்படுத்த முடியும். அதே மாதிரி நாங்க இன்னைக்கு பார்த்த லெசன்ஸ் வந்து nouns, அதுல ஒருமை பெயர் சொற்கள், பன்மை பெயர் சொற்கள். ஓகேவா? சிங்குலர் nouns and the plural nouns. அப்ப கவுண்டபிள் நவுன் அப்படிங்கும் போது கவுண்ட் அப்படிங்கிறது எண்ணிக்கை, எண்ணக்கூடியவை. கவுண்ட் 1 ball, 2 ball, 3 balls இது எல்லாமே எண்ணக்கூடியவை. 1 table, 2 table, 3 tables எண்ணக்கூடியவை. எஸ், அந்த ஆக்டிவிட்டின்றத கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் சொன்னா அது கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாம இருக்குது. which activity? அந்த நவுன்ஸ்க்கு அந்த கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் அந்த ஆக்டிவிட்டி இது என்ன செகண்ட் வச்சா அது நவுன்ஸ்க்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்னது வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் ஆக்டிவிட்டி தான் எழுத சொன்னேன். என்னடா மிஸ் என்னன்னு சொன்னா கட்டன் கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிள் அந்த சார்ட்டை கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்டா கிளியர் இல்லாம இருக்கு. which one? அந்த ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்லி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர்
This one, right? Oh, right. Cotton. Now, no, uncountable. Uncountable. Cotton அப்படின்னு தமிழ்ல என்னது? பட்டா பருத்தியா? பருத்தி ஓட்டு. அது என்ன முடியுமா எங்களால? இல்ல, uncountable. ஓகே. அப்ப அதுக்கு பேர் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. Yes. ஆனா என்ன முடியுமா? No. அப்ப அது என்ன noun? Uncountable. Second one, Sugar. sugar. Uncountable. Meat. Meat. Meat எங்களால என்ன முடியுமா? நிறுக்க முடியுமா? Uncountable. Okay. Chocolate. Uncountable. ஏன் பார் ஆஃப் சாக்லேட் தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா சாக்லேட் வந்து திரவம், மெல்ட் ஆகும். ஓகே, ரைட். பிரெட். Uncountable. எஸ், லாஃப்னு சொல்லுவோம், ராத்தல். ஓகே. கிளாக். Doubt. கிளாக் அப்படின்னா என்னது? மணி. மணி. ஓகே. அது எங்களால என்ன முடியுமா இல்ல முடியாதா? 1 மணி 2 மணி. கவுண்டபிள். அப்ப டைம்? uncountable. How? Yes or no? 5 நிமிடம், 10 நிமிடம், 15 நிமிடம். எண்ணிக்கை கூடுதா குறையுதா? அப்ப அது கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா? கவுண்டபிள். அப்ப கிளாக்? கவுண்டபிள். கடிகாரம், கிளாக் கண்டா? கடிகாரம். கடிகாரம் கவுண்டபிள். கவுண்டபிள். கிளாக்குக்கும் டைமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதுதான் டவுட் இருக்கு. கிளாக் மணியா கடிகாரமா? கடிகாரம். டைம் அப்படின்னா நேரம், ரைட்? நேரம். அது ஓகே. கிளாக் வந்து மணி 3 o'clock 4 o'clockன்னு சொல்றாரு. இப்ப கிளாக் வந்து கடிகாரமா மணியா? கிளாக் அப்படின்றது கடிகாரத்தை நாங்க சொல்லுவோம், பெரிய சுவர்ல தொங்க விடுறது. ஓகே ஓகே. அது கொஞ்சம் டவுட் தான். கவுண்டபிளா அன்கவுண்டபிளா? திங்க். கவுண்டபிள். How? கடிகாரம், ஒரு கடிகாரம், 2 கடிகாரம். அப்படி யோசிச்சா ஆன்சர் தானா வரும். அது வந்து கிளாக் வந்து கடிகாரம்னு சொல்றதா, அந்த 3 o'clock 4 o'clockன்னு சொல்றானே மிஸ், அதுக்காக வேண்டி தான் கொஞ்சம் டவுட்டா இருந்தது. புரியல. இந்த கிளாக்னு சொல்ல 4 o'clock அந்த டைம் சொல்லக்குள்ள சொல்றது தானே. கிளாக் வந்து நாங்க எப்பயுமே மென்ஷன் பண்ணுவோம், லைக் சுவர்ல நாங்க தொங்க வரதா கிளாக் சொல்லுவோம். அதனால அது எப்பயுமே என்னது கவுண்டபிள் தான். 1 clock 2 clock. கடிகாரத்தை வந்து எங்களால என்ன முடியுமா முடியாதா? முடியும். மணிக்கூடு முடியும். முடியும். அப்ப என்னது அது? கவுண்டபிள். Okay, அப்ப time? Uncountable. We use the time to refer to what the measured seconds. அப்படின்னா செகண்ட்ஸையும் இதுகளையும் நாங்க அளவுகோல்மை அளக்கிறோம், measured. So we cannot meet hours. அதை வந்து எங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் uncountable. விளங்குனதா? அது ரெண்டு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருந்தது, கிளாக்கும் டைம். ஓகே, இப்ப விளங்குனுச்சா உங்களுக்கு? டைம் வந்து மெஷூர் பண்றோம் நாங்க, அதனால எங்களால எண்ண முடியாது. ஆனா கிளாக்ங்கிறது வந்து கடிகாரம் அல்லது மணிக்கூடு, அதே எங்களால எண்ண முடியும். டைமிங் வந்து காலம் அப்படி மென்ஷன் பண்ணோம். மெஷூர் பண்ணுவோம் இல்ல, நாங்க இயர்ஸ் நாங்க மெஷூர் பண்ணலாம், டைம் மினிட்ஸ் நாங்க சொல்லலாம், ஹவர்ஸ் சொல்லலாம், செகண்ட்ஸ் சொல்லலாம். அது வந்து எங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியாது. சோ இட்ஸ் அன்கவுண்டபிள். ஓகே, ரைட். கேக் கவுண்டபிள். கேக் நாங்க கவுண்டபிள் சொல்லலாம், அன்கவுண்டபிள் சொல்லலாம். 1 piece 2 pieceங்கும் போது அது கவுண்டபிளா சொல்லுவோம். 1 kilo 2 kilo அப்படிங்கும் போது அது அன்கவுண்டபிளா வரும். ஓகே ஓகே. அடுத்தது அன்கவுண்டபிள். ஓகே, ஆயில் எங்களால என்ன முடியுமா? அன்கவுண்டபிள். கையில எடுத்து எண்ணி காட்டுங்க பாப்பா எனக்கு. அன்கவுண்டபிள். ஓகே. நியூஸ் அன்கவுண்டபிள். ஓகே, இப்ப புரிஞ்சதா? கிளாக் டைம் அது ரெண்டும் தான் கன்ஃபியூஸா இருந்தது.
Ma'am, இப்ப எனக்கு டைம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Okay. My time is to end of the class. Okay. Yes. ஓகே uh, தேங்க்யூ மிஸ் ma'am, Thank- மணி வந்து அன்கவுண்டபிள் தானே? அப்ப எப்படி கவுண்ட் பண்றோம்? மணி வந்து அன்கவுண்டபிள் தான். ஆனா அது நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அது வந்து அன்கவுண்டபிள் கிராமருக்கு தான் வரும். we cannot count we cannot give the countable. அது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிராமர் வந்து எங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அது Okay, Okay, miss. so now is the time to wind up the class. ஓகே இங்கிலீஷை கண்டுபிடிச்சு Okay, so I hope today lesson is so grammar. எந்த வாய் தான் இன்னைக்கு வலிச்சுச்சவங்க எல்லாருக்கும் explain பண்ணி. Okay. So the tomorrow you have to finish 2 activities there. Just write and drop in the group. And the speaking activity tomorrow you have to do. When I'm starting the class, everyone you have to tell the story, right? ஓகே Okay, ma'am. ஓகே மேம். So this is all about the today lesson. Noun, singular, plural, and the article. I'm going to wind up the lesson. Thank you so much, guys. Thank you, miss. Thank you so much. Thank you, miss. Thank you. Thank you very very Thank you so much, Have a good ma'am. night, miss. தேங்க் யூ ஸோ மச் Okay. Good night and Miss. God bless you. மேம் Thank you, Good miss. night. Have a Good night and God bless you. God bless you. Good night, miss. God bless you. Good night. God bless you.